Good evening, everyone. Thank you all for joining with us this important discussion. First of all, I would like to extend heartfelt thank you to the BSF for organizing this event. Your commitment and raising awareness about critical social issues is commendable and vital voice for fostering dialogue with our communities. So first of all, I'd like to call Jagadish for singing a song. ఈనాటి సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మేడం గోగు శ్యామల గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మార్పు అనేది ఏదైనా మనం ఒక సమావేశం మార్పు కోసమే సమావేశం పెట్టుకుంటాం. అది కులం కానీ జెండర్ కానీ ఏదైనా. సో మార్పు ఎక్కడ ఉండాలి? మార్పు మన నుంచే మార్పు మొదలవుతుంది తప్ప మార్పు మనం ఎక్కడో చూడకూడదు. ఫస్ట్ మనలోనే మార్పు చూసుకుంటూ మనం ఎదుటివారి మార్పు కోసం మనం ఈ విధంగా చైతన్యం చేయడానికి ప్రయత్నం జరగాలి. అందుకోసం ఒక చిన్న పాట. మారాలి మన సమాజము, మారాలి మారాలి మన సమాజము, మారాలి మారాలి మనమందరము, మారాలి మన సమాజము, మారాలి మారాలి మన సమాజము, మార్చాలి మార్చాలి మనమందరము. కులమత భేదం ప్రాంతీయ తత్వం, కులమత భేదం ప్రాంతీయ తత్వం, వేషాలే పాలకుల విషం దగ్గర, మారాలి మన సమాజము, మారాలి మారాలి మన సమాజము, మార్చాలి మార్చాలి మనమందరము. నిరుద్యోగము నిరాశ నేడు, నిరుద్యోగము నిరాశ నేడు, అడుగడుగున సమాజాన్ని ఆవరించరా, మారాలి మన సమాజము, మారాలి మారాలి మన సమాజము, మార్చాలి మార్చాలి మనమందరము. ప్రజాస్వామ్యం పేరా పదవుల వేట, ప్రజాస్వామ్యం పేరా పదవుల వేట, ప్రజల మరిచి ప్రజాధనం పంపకాలురా, మారాలి మన సమాజము, మారాలి మారాలి మన సమాజము, మారాలి మారాలి మనమందరము, మార్చాలి మార్చాలి మనమందరము. థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. Thank you, Jagadish. Now, first of all, thank you so much, ma'am, for coming. Now, I am inviting Acharya to facilitate, ma'am. Come, Sushmita. ఇక్కడ small gift from us. Thank you so much for coming. Thank you.
ఇట్లా పెట్టు అది కనపడ్డాడు చేసే Today we are here to delve into a topic that is not only relevant but also essential in our contemporary society, that is intersection of caste and gender. As we navigate the complexities of modern life and understanding these issues are increasingly important. On the one hand, the caste system continues to impact millions and it persists discrimination and inequalities. And this, while gender dynamics complicate these challenges more and more to the marginalized communities. So by engaging these topic caste and gender, we understand systematic inequalities and injustice that persist in our society. So work creating more equitable society, this discussion is crucial for empowering women and empowering marginalized voices and advocating social justice. So with this context in mind, I am excited to introduce our esteemed speaker today, Gogu Shamala ma'am, and she is a prominent figure in contemporary Indian literature and activism. Her work often address complexities of caste and gender, making her voice in the discourse surrounding these issues. She wrote many books and many articles. One of her acclaimed book is Father May Be an Elephant and Mother Only a Small Basket Bird. Explored lived experiences of Dalit women and weaving together personal narratives with the social broad commentary. And in her book, there is small stories delve into the daily struggle, arts, realities for those who born in this lower caste and marginalized people, and her emphasis of intersectionality of caste and gender through the lens of women experiences. And my research is also comes under broad area of caste and gender only. So as a part of my research, I came across her book, Father May Be an Elephant, Mother Only a Basket Bird. When I read this book, I felt so relatable. Whatever there in the book, I have seen in my life. I have experienced all this in my life, and this may be similar with the all marginalized women. So I felt so empowered, so happy. At least there are some women who are articulate our daily struggles and experiences in the literature, because we can talk with the people, but if it is there in the literature, it leads to it emancipate like our struggles. So I felt so happy and I am very delightful, like I am very happy to listen words from her self only. Thank you, ma'am. Good evening. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. Jai Bhim. జై భీమ్. ప్రసన్న. Sushmita. ప్రసన్న. Thank you, Prasanna. Your fascinated introduction about me. Actually, we met in JNU. So when Triveni called me, I felt so excited. Actually, I have a great memory with JNU and Babsa. Shall I jump to Telugu? Yes, madam. Because I like English, but I have a desire also to speak in English. But I need to explore some deep and focus issues. I think, do you follow Telugu? You can talk. Unfortunate. That's fine, ma'am. You can talk in between. Yeah, I can switch between English and Telugu. Okay. If it is needed, we can also translate. Yeah. Yeah.
Time is ours, huh? Yes, madam. Because I don't have any sentiment about Telugu. No sentiment, no regret. Telugu is just language to explore our voices. English is more powerful. It's connect with world, not Telugu. So we have a challenge. We have our depression, discrimination, caste discrimination is nowadays is universalized. Why should we stuck with Telugu? We need explore in English only. My background also pure Telugu. My studies also Telugu. But I felt it's a challenge to learn English, and in that challenge I spoke English in JNU. We remember. Yeah, You struggle hard. maybe thousands of mistakes. No, member. Still. Okay, I'm so happy with this great group. నాకు ఏదో మీరు చిన్న చిన్న ఇండివిజువల్స్ లాగా అనిపించట్లేదు. మీరందరూ కూడా చాలా డైనమిక్, చాలా ఇంపార్టెంట్ లేయర్ ఆఫ్ సొసైటీ నేను అనుకుంటున్నా అట్లా. ఎందుకు అనంటే ఈ రోజుల్లో జాతర అనేది ఒక ప్యాషన్ అయిపోయింది. పబ్లిక్గా నాయిజీగా అందట్లో గోవిందా లేకుంటే అందట్లో ఎంజాయ్మెంటు, డాన్సు, స్లోగన్సు, ఇది ఎక్కువైపోయి మనం ఆలోచించే స్పేసు తగ్గిపోయింది కాదు, పూర్తిగా లాక్యునా వచ్చేసింది. లేదు, మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాము? డీప్గా మనము ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆలోచిస్తాం. కానీ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచిస్తే షేరింగ్ ఉండదు, జస్ట్ ఆలోచిస్తాం. కానీ షేరింగ్ అనేది ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఉండే ఆలోచన, షేర్ చేసుకోవడము ఇక్కడ అన్నమాట. అది చాలా పవర్ఫుల్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటలెక్చువల్ జోన్ అంటే ఇదే. ఇంటలెక్చువల్ జోన్ అంటే కూడా షేరింగ్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే మనకు సాధ్యమవుతుంది. ఇంకా నేను చాలా హ్యాపీ మీరు నన్ను ఇన్వైట్ చేయడము. ఎందుకు అని అంటే ఈ మధ్య అన్ని గ్రూప్స్ అయిపోయి ఎక్కడ వెళ్ళి స్టాండ్ చెప్పడము, అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళకి స్టాండ్, మన స్టాండ్, నా స్టాండ్ చెప్పడము, నా కాన్సెప్ట్ చెప్పడము అనేది అక్కడ ఫోకస్ మాత్రమే. కానీ బ్రాడ్కి వచ్చే వరకు మళ్ళీ నాకు ఒక స్పేస్ కావాలి. ఆ బ్రాడ్గా ఉండి మళ్ళీ ఫోకస్గా ఉండడం అనేది రెండిటికి మీరు ఒక గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిండ్రు నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్లాంటి గ్రూపును నేను ఈ మధ్య ఎక్కడ చూడలేదు. లేదు, నిజానికి ఒక డిబేట్ చేయడానికి లేదు, పోవడము, స్పీచ్లు ఇవ్వడం, రావడం అంతే. కానీ ఆ అవకాశం మీరు ఇచ్చిండ్రు. బహుజన అంటే నేను ఏమనుకుంటున్నాను అని అంటే, బహుజన అంటే నాట్ జస్ట్ వర్డ్స్, ఇట్స్ అ ఫిలాసఫీ అండ్ ఏన్షియంట్ అండ్ ఫ్యూచర్. బహుజన అంటే మాస్ అండ్ ఇండివిజువల్, మాస్గా పవర్ఫుల్, ఇండివిజువల్ ఆల్సో పవర్ఫుల్. బహుజన అంటే అది. అంతేగాని ఏ టైంలో వచ్చింది, ఎంత జర్నీ ఉన్నది కాదు. భూమి పుట్టినప్పుడు బహుజన పుట్టింది, సూర్యచంద్రులు ఉనికిలోకి వచ్చినప్పుడు బహుజన వచ్చింది. బహుజన ఇన్ ద సెన్స్ డైవర్సిటీ. ఆ డైవర్సిటీ మధ్య కాంట్రడిక్షన్ ఉండదు, ఫ్రెటర్నిటీ ఉంటుంది. అది మళ్ళీ మోడర్న్ మనకు రాజ్యాంగంలో అట్లా కనెక్ట్ అవుతాం. బుద్ధుడు ఉన్నప్పుడే బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ అన్నాడు ఆయన. అంటే ఏన్షియంట్ అది.
ఆ తర్వాత మోడర్న్లో కూడా మళ్ళీ బహుజన అనేది మనకు ఫ్రెటర్నిటీ, డైవర్సిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ మనకు రాజ్యాంగంలో ఉంది. ఇదే ఈ దేశాన్ని ప్రశాంతంగా, ప్రొడక్టివ్గా, ప్రపంచంలోనే గొప్ప దేశంగా నిలబెడుతుంది. ఇది మాత్రం. అయితే అది వాస్తవం, అవి బాగున్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం మనము ఎట్లా డీల్ చేయాలి అనేది ఛాలెంజ్. ఎట్లా డీల్ చేయాలి? ఏమైనా వర్డ్స్, శ్లోకాలు, పద్యాలు, నినాదాలు కాదు కదా. ఐఎమ్ సేయింగ్ బహుజన ఈజ్ నాట్ జస్ట్ స్లోగన్, బహుజన ఈజ్ నాట్ జస్ట్ వర్డ్స్, బహుజన ఈజ్ నాట్ జస్ట్ like sloka. Bahujana is ideology, Bahujana is lifestyle, Bahujana is individual and in general society. Bahujana word having this connotations. Can I conveyed? I am a okay. Did it make sense? Did it make sense? Yeah. Okay. You can interrupt me. I can try. Because it is also useful to others also, including me. ఈ రకంగా బహుజన స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఫ్రంటా? ఓకే. బహుజన స్టూడెంట్ ఫ్రంట్ నాకు ఈరోజు మీతోనే పరిచయం అని కాదు, నాకు చాలా కాలం నుండి పరిచయం. గోపగాని చంద్రయ్య, టేమాజీ, మణికంఠ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంటరాక్ట్ అయినా. ఇంకా నేను బాగా అప్పుడు రైటర్గా కాకుండా యాక్టివిస్ట్గా, లీడర్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని కలిస్తే, వాళ్ళు నన్ను పిలిస్తే నేను వాళ్ళని పిలిచేదాన్ని. మీరు నన్ను యూనివర్సిటీకి పిలుస్తారు కదా, మీరు పలానా గ్రామానికి వెళ్ళండి, అక్కడ ఒక 1 వీక్ డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి 10th క్లాస్ డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి 10th క్లాస్ ఆగిపోయిందనమాట. వాళ్ళకు స్పెషల్ సబ్జెక్టు ఇంకేముంటుంది, ఇంగ్లీషో మ్యాథమెటిక్సో ఉంటుంది. ఆ స్పెషల్ సబ్జెక్టును ఒక 1 వీకు ఈ బిఎస్ఎఫ్ నుండి వెళ్ళి చెప్పండి అంటే చంద్రన్న వెళ్ళి చెప్పాడు, ఇక్కడ మోకిల దగ్గర. అట్లా మేము మీ దగ్గరికి రావాలి, మీరు మా దగ్గరికి రావాలి, గ్రామాలలో కూడా. అట్లా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము టైం టు టైం, అవర్ టు అవర్ డెవలప్ అవుతాం. అది. అయితే విషయానికి వస్తే, ఈరోజు సమాజంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో మనకు ఇంతకుముందు పాట పాడిండ్రు కదా, ప్రాంతీయ తత్వం, కులతత్వం, మతతత్వము, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒకవైపు ఆ తత్వాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆధిపత్యం ఉన్నప్పటికీ, ఇంకొక వైపు ఆధిపత్యం ఉన్న దగ్గర అస్తిత్వంగా కూడా వచ్చింది. అస్తిత్వం అనే పర్సెప్షన్లో మనము దాన్ని తీసుకున్నాము. అట్లా వచ్చిందే క్లాసిఫికేషన్ మూమెంట్, ఎంఆర్పిఎస్, అట్లా తెలంగాణ, ఈ రకంగా. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఆ రకంగా ఉన్న స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎంఎస్ఎఫ్ కానీ, డిఎస్యు కానీ, ఇంకా తెలంగాణ టీఎస్ఎఫ్, ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. ప్రోగ్రెసివ్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఏఎస్ఎఫ్, ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వీటన్నిటికి కూడా ఒక కనెక్షన్, దారం లాంటి కనెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నా ఉద్దేశం. అది ఎక్కువ మిస్ అవుతున్న ఇది కూడా ఉంది. అయితే దీనికి స్టూడెంట్స్ అంటే కొన్ని రోజులు ఇక్కడ చదువుకున్నప్పుడు చాలా యాక్టివ్గా ఉండి పనిచేసి మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్గా వెళ్ళిపోవడము అదంతా ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఒక సోషాలజీ టర్మ్, సోషాలజీ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ,
సోషాలజీలో ఇంక్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా. అయితే ఇది కూడా ఇవన్నీ ఈ అస్తిత్వాలు ఇంక్లూజివ్గా వస్తున్నాయా లేదా, ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ ఇంక్లూజివ్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఏ దాంట్లో అయినా ఈ కాస్ట్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుందో మనుషులని, కాస్ట్ సిస్టము ప్లస్ క్లాస్ కూడా మనుషులను కొంతమందిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తుంది. దేని నుండి, ఒక డిగ్నిటీ ఆఫ్ వర్క్ నుండి, ఆరోగ్యము, మంచి ఫుడ్ కూడా నుండి కూడా ఎక్స్క్లూడ్ అవుతాం మనం. మంచి క్లోదింగ్, గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది. కాస్ట్ వచ్చేసి అన్టచబిలిటీ పేరు మీద ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది. ఈ ఎక్స్క్లూజన్ని క్వశ్చన్ చేస్తూ వచ్చే ఇంక్లూజివ్ మూమెంట్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు మనకు ఒక రాజ్యాంగంలో ఉన్న డిమాండ్, రిజర్వేషన్స్ కానీ, ఒక ప్రాంతీయము డిస్క్రిమినేషన్ గురవుతున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతం వాయిస్, అదంతా ఇంక్లూజివ్నెస్ కోసమే. ఆ క్లారిటీ మనకు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మనకు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ చెప్పిండు. ఆ గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో గ్రేడెడ్ ఈక్వాలిటీ వస్తుందా లేదా? గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో అది విదిన్ 4 వర్ణాస్లో ఉండే కులాలకు మనం చూస్తాం కానీ విదిన్ దళితులల్లో కూడా ఉండే గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏదైతుందో, గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీని క్వశ్చన్ చేస్తూ గ్రేడెడ్ ఈక్వాలిటీ కోసం వచ్చిన స్వభావం వాటిది. ఆ కనెక్షన్ చాలామందికి అర్థం కాలే కాబట్టి దాన్ని ఒక రకంగా చూడడము, వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉండడం వల్ల డీప్గా వెళ్ళలేకపోయారు. కొంత ఈ బహుజన అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఫిలాసఫికల్గా ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి అది వచ్చునే. కాబట్టి సొసైటీని మొత్తము ఇంక్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ 2 కాన్సెప్ట్లలో ఆలోచిస్తే ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది. యూనివర్సిటీ వరకు రాకుండా డ్రాప్అవుట్స్ కావడం అనేది ఎడ్యుకేషన్ నుండి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది. అది అన్టచబిలిటీ అనేది మనము అన్టచబిలిటీ అంటుండ్రు కదా, కానీ ఇప్పుడు డ్రాప్అవుట్ అంతా కూడా అన్టచబిలిటీ. అంటే దే ఆర్ అన్టచబుల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, దే ఆర్ అన్టచబుల్ ఫర్ క్లాస్ రూమ్, దే ఆర్ అన్టచబుల్ ఫర్ బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్. ఇవన్నీ ఈ మోడర్న్ కాస్ట్ సిస్టమ్ అంటే వెనకటిలాగా లేదు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కంటెంపరీ కాస్ట్ సిస్టమ్ అంటే అన్టచబిలిటీ ఫామ్ మారింది, కానీ అన్టచబిలిటీ 100% కొనసాగుతుంది అనడానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటి? మళ్ళీ ఎవిడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవిడెన్స్ చూపించేంత వరకు ఎవరు నమ్మరు, మనం కూడా నమ్మొద్దు. అక్కడ కావలిస్తే మనం ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి. లైక్ లాయర్, ఎక్కడున్న లాయర్, అది ఈ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఉంది కదా, ఎవిడెన్స్ చూపడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ఎంతమంది డ్రాప్అవుట్ అవుతారు, 10th వరకు ఎంతమంది డ్రాప్అవుట్, ఇంటర్మీడియట్ డ్రాప్అవుట్స్, డిగ్రీ డ్రాప్అవుట్స్ అండ్ పీజీ డ్రాప్అవుట్స్, ఈ లెక్కలు తీస్తే అందరు 10th వరకు అయితే చదువుతారు. అదొక్కటి డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు మెజారిటీ పీపుల్ 10th వరకు వస్తున్నారు, ఆ తర్వాత సడన్గా డ్రాప్ అవుట్ అవుతారు. అదేంటి? అది మోడర్న్ అన్టచబిలిటీ. దే ఆర్ అన్టచ్డ్ ఫర్ నాలెడ్జ్, దే ఆర్ అన్టచబుల్ ఫర్ గుడ్ ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు మనము అంబేద్కర్ ఏం చెప్తున్నారు మనకు? నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అంటారు. అంతే, నేను కూడా అదే నమ్ముతా. నాలెడ్జ్ ఉంటే ప్రపంచాన్ని మన చేతిలో పెట్టుకొని అంచనా వేయచ్చు. నాలెడ్జ్ ఎట్లా వస్తుంది?
మనకు చాలామంది అంటుంటారు ఏం చదవలేదు కానీ మస్తు తెలివి ఉంది అంటమా మనం. ఆ చదవనే లేదా అని ఈ మస్తు తెలివి అంటే చదువు అవసరం లేదనా? అంటే నిజంగానే చాలా తెలివి ఉంటుంది, చదివే అవకాశం ఉండదు. చాలా తెలివి ఉన్న వాళ్ళకి చదివే అవకాశం ఉంటే, ఇప్పుడు గ్రామాలలో ఉండే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకు చాలా తెలివి ఉంటుంది కానీ చదివే ఛాన్స్ ఉండదు. ఎన్ని హడుల్సో అవన్నీ గండాలు అనమాట. గండాలు దాటుకుంటూ ఒక క్లాసు దాటడానికి ఒక గండం దాటాలి. నేను స్టోరీ నాది హడ్డుల్స్, దాని పేరేం పేరు తెలుగులో అయితే గండాలు, ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్ ఏదో ఉంది. నేను ఇదే రాశాను, డ్రాప్ అవుట్స్ ఎందుకు అవుతుండ్రు. ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఒక్కొక్క గండము అయ్యి వాడు 10th వరకు వస్తాడు. నేను అప్పుడు 10th నాది 10th. ఇప్పుడు డ్రాప్ అవుట్ అనేది ఒక ఫిలిం తీసినాం మేము. అదే మెరిట్ ఇంటరప్టెడ్ అని యూట్యూబ్లో కూడా ఉంది. ఎందుకు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నాం? గ్రామాల నుండి ఒక లక్ష్యంతో వస్తారు, ఒక అంబిషియస్గా వస్తారు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు సడన్గా డ్రాప్ అవుట్ అవుతారు. ఎక్కడో ఒక దగ్గర పనులు సెటిల్ అవుతారు. అదేంటి? అది మోడర్న్ అన్టచబిలిటీ. విపరీతమైన కాలేజెస్ వచ్చినాయి, యూనివర్సిటీస్ వచ్చినాయి, చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇన్ని ఉండంగా అప్పుడు ఊరికి ఒకటే స్కూల్ ఉండే, కానీ ఇప్పుడు చాలా అయినాయి. కానీ ఎందుకు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు అనేది ఇప్పటి క్వశ్చన్ మనకు. కాబట్టి అన్టచబిలిటీ ఇట్స్ చేంజ్ ఇట్స్ ఫామ్. నవేడేస్ అన్టచబిలిటీ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ ఫామ్. దాన్ని కనిపెట్టగలగాలి. నాకు ఒక థాట్ వస్తుంది, మీతో షేర్ చేస్తాను. మీరు ఇంకొక థాట్, ఆ షేరింగ్ కూడా ఉండాలన్నమాట మెయిన్. ఇట్లా ఎక్స్క్లూజన్ ఎందుకు జరుగుతున్నది అనే కాడ మనము ఈ ఎడ్యుకేషను క్రైటీరియాతో చూడాలి. ఎడ్యుకేషన్ క్రైటీరియా. అండ్ సెకండ్ వన్ ప్రొఫెషన్. ప్రొఫెషన్ కూడా క్రైటీరియా. ఎందుకు ప్రొఫెషన్లోకి ప్రొఫెషన్ అంటే డిఫైన్ చేయాలి. విచ్ ప్రొఫెషన్, దేన్ని ప్రొఫెషన్ అంటాం? అంటే ఆ ప్రొఫెషన్ నిన్ను డిగ్నిఫైడ్గా నిలబెట్టాలి, నీకు 3 పూటలు గుడ్ క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇవ్వాలి. గుడ్ క్వాలిటీ, నాట్ జస్ట్ ఫుడ్, గుడ్ క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ నీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకోవడానికి ఉండాలి, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకోవడానికి ఉండాలి, మీ పిల్లలకు చదువుకోవడానికి ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్న లైఫే ప్రొఫెషన్. నువ్వు తర్వాత నీకు వచ్చే జీతంతో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అక్కర్లేదు. ఇవి ఉంటే ఇవి మినిమం. అది గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, గుడ్ ప్రొఫెషన్ అనేది క్రైటీరియా. ఇవి ఎంతమందికి ఉన్నాయి? అయితే ఈ మధ్య చాలామంది కాలేజ్ బంద్ చేసేసి ఏం చేస్తున్నావు అంటే రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నట్టు. ఇప్పుడు ఆ ప్రొఫెషన్ వచ్చేసింది, మీరు కూడా విని ఉంటారు. అయితే రియల్ ఎస్టేటు అది ఒక అడ్డ మీద కూలి లాంటిది. అది వీళ్ళు నిజానికి రియల్ ఎస్టేటు అని అంటే మెగా కృష్ణారెడ్డి లేకపోతే ఇంకొక రామేశ్వరరావా మీకు పోనీ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. మై హోమ్ రామేశ్వరరావు, వీళ్ళు రియల్ ఎస్టేటు. వీళ్ళు గ్రామాల నుండి వచ్చి ఏం చేస్తున్నావు అంటే రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఆయనకు ఇలా కంపేర్ చేద్దాం. అంటే రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలంటే మనీ ఉండాలి కదా, కనీసం పెట్టుబడి ఉండాలి. నువ్వు ఒకటి కొని మళ్ళీ అమ్మి మళ్ళీ నీకు మిగిలాలి పైసలు, మళ్ళీ నీకు ఇంటి గడవడానికి ఉండాలి. అట్లయితుందా ఇప్పుడున్న రియల్ ఎస్టేటు? మీరు పక్కకు వండి
100 మంది చెప్తారు రియల్ ఎస్టేట్ అని. అది ఇంకొక ప్రొఫెషన్ పాలిటిక్స్. పాలిటిక్స్ ప్రొఫెషనా? వై నాట్? ఇక మనోళ్ళంతా ప్రొఫెషన్ అది ప్రొఫెషన్. పోతే పొండి, కానీ ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని శాసించగలగాలి. పాలిటిక్స్కి అన్టచబుల్ కాదు, మనం పవర్కి అన్టచబుల్ కాదు. పోతే పాలిటిక్స్లకు పవర్ కోసం వెళ్ళాలి, అంతేగాని జెండాలు మోయడానికి అట్లా కాదు. కాబట్టి అదొక ప్రొఫెషన్ అయింది. ఇట్లా ప్రొఫెషను మన వరకు వచ్చే వరకు అది మారిపోతుంది, దాని నేచర్ మారుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా డీప్గా వెళ్తే చాలా ఉన్నది. ఇంకా ఈ ఉద్యమాలలో కూడా ఒక నాయకుడిగా కాకుండా ఉద్యమమే లైవ్లీవుడ్ అవుతుందా? అదొక దరిద్రం ఉన్నది ఇక్కడ తెలంగాణలో. నేను దరిద్రం అంటది. ఎందుకు అని అంటే మేము చేసిన రీసెర్చ్లో డ్రాప్అవుట్ కావడానికి కారణము పాలిటిక్స్ కూడా. కొద్దిగా పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళిపోతే అది సీజన్ కదా, పాలిటిక్స్ అంటే సీజన్. నాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఒక ఇష్యూ మీద పోతా, మళ్ళీ నేను వెళ్ళి నా డైలీ నా పనిలో ఉంటా. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పాలిటిక్స్లో ఓల్డ్ టైమర్, పార్ట్ టైమర్ అని ఒక ప్రొఫెషన్ ఇచ్చేసారు. అది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు, ఇక్కడుంది. అది ఎవరికి? దళితులకు మాత్రం. దళితులు, బీసీలు, ఎస్టీలు. మళ్ళీ ఏ కులాలకు ఓల్డ్ టైమరు, పార్ట్ టైమర్ అనేది లేదు. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తర్వాత కూడా వచ్చిందన్నమాట. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో దళిత ఉద్యమాలు కూడా ఓల్డ్ టైమర్. ఈ ఓల్డ్ టైమర్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వీళ్ళకి ఎడుకెళ్ళి వస్తాయి డబ్బులు, ఏం చేస్తారు? వీళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కదా, భార్య ఉంటుంది, పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళ చదువు ఉంటుంది. భార్యను ఏదో చేపించి నర్సో, ఏఎన్ఎమ్మో, లేకపోతే అంగన్వాడో భార్యను పంపించి ఈయన తెల్లంగా వేసుకొని తిరుగుతుంటాడు. పొద్దున్న లేస్తే ఈయనకిచ్చే ఖర్చులకు భార్య ఇస్తుంది. ఇట్లా 1000 మంది ఉంటారు తెలంగాణలో. ఏమి లైఫ్ ఇట్లా అంటే, దళితులు అంటే కాస్ట్ సిస్టమ్కి గురవుతూ ఒక విక్టిమ్గా వల్నరబిలిటీతో వస్తూ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్తో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ను లీడ్ చేయాలి. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ను లీడ్ చేయాలి అని అంటే నీకు ఒక కంట్రోల్ ఉండాలి నీ లైఫ్ మీద. నీకు అంటే ఏం చేయాలి? చదువును ఆపొద్దు. చదువును ఆపకుండా ఏదో ఒకటి మంచి ప్రొఫెషన్లకు వెళ్ళిపోయి డబ్బు సంపాదించి బిజినెస్ చేయాలి. అప్పుడు శాలరీ ఇవ్వు, ఒక 10 మందికో 20 మందికో శాలరీ ఇవ్వు. నువ్వు శాలరీ కోసం కాదు, నువ్వే శాలరీ ఇవ్వు. ఈ మైండ్ సెట్ ఎంతమందికి ఉన్నదనేది మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా ఒక కాస్ట్ మైండ్ అంటే 2 రకాలు ఉన్నది. ఒకటి డామినెంట్ మైండ్, ఇంకొకటి స్లేవ్ మైండ్. ఈ 2 కాస్టే. మనకు డామినెంట్ మైండ్నే ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం, కానీ స్లేవ్ మైండ్ చాలా ప్రమాదకరమైంది. ఈ స్లేవ్ మైండ్ నుండి ఒక శాలరీ దగ్గర ఆగిపోవడం అన్నమాట. వీళ్ళకంటే వెనకటికి దొర దగ్గర జీతం చేసిన ఆయన బెటర్ అన్నమాట. జీతగాడుగా చేసిన ఆయన బెటర్. ఎందుకు అని అంటే దొర ఎక్కువ నకరాలు చేస్తే దొర నువ్వు ఎవ్వరు చూడకముందు 4 దాన్ని పట్నం బారెచ్చేటోళ్ళు అనమాట. ప్రతి ఊర్లో ఉన్నాయి ఆ సంఘటనలు. ఆడెటు పోయిండని ఊరికి వస్తే ఎటు పోయిండో మాకు తెలియదు, పారిపోయిండారు. అట్లా పట్నము వలస వచ్చిండ్రు అక్కడ దొరల దెబ్బలకు తట్టుకోలేక.
అది తట్టుకోలేక ఇక్కడ రావడము ఒకటి, ఇక్కడ పని చేస్తే పైసలు వస్తాయి. ఊర్లో పని చేస్తే వెట్టి కదా, వెట్టి పైసలు ఇవ్వరు, దాన్ని కూడా పోకుంటే కొడతారు. వీళ్ళు కూడా మనుషులు కదా. దాన్ని హైదరాబాద్ రావడము అంటేనే ఈ మహబూబ్నగర్, తాండూరు ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ పట్నం పారిపోయింది అనేది ఉంటుంది. ప్రతి ఇంటి నుండి ఒకటి పారిపోయి వస్తాడు అన్నమాట. అది అట్లా పారిపోవడం ఏంటంటే ఆయన రెక్కల కష్టాన్ని కూడా లిబరేట్ చేసుకొని బెటర్ లైఫ్ కోసము మైగ్రేట్ అయింది. అది మళ్ళీ కాస్ట్ మైగ్రెంట్స్ అవన్నీ కూడా మనకు అంతటా మైగ్రేషన్ అయ్యేది ఇట్లా ఫ్లడ్స్ వస్తేనో కరువు వస్తేనో అవుతుంది కదా. కాస్ట్ మైగ్రేషన్స్ ఏంటంటే భూస్వాముల వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో పని చేయకపోతే కొట్టుడు, పారిపోడు. వీటి మీద ఎంత రీసెర్చ్ జరిగింది? ఇది ఒక టాపిక్ ఉన్నదనన్నా మనకు సెన్స్ ఉందా? సారీ, నేను సెన్స్ అంటున్నందుకు ఏమనుకోకండి, అప్పుడప్పుడు నాకు వస్తుంటాయి ఇట్లా. మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అనట్లేదు. నేను రాసేటప్పుడు కూడా అట్లనే రాస్తాను. కాబట్టి కరెక్ట్ వర్డ్ ఉండాలిగా. సెన్స్ అంటే స్పృహ లేకపోవడము, ఆ పర్సెప్షన్ లేకపోవడము, ఆ థింకింగ్ లేకపోవడము అనేది ఒక పెద్ద డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంది రీసెర్చ్లో. అవన్నీ ఎవిడెన్స్గా తీసుకురావడం అనేది ఎవరు తీసుకురావాలి? మళ్ళీ దానికి బలైనోళ్ళే తీసుకురావాలి, వేరేళ్ళు తీసుకురావాలి. పర్సెప్షన్ ఫ్రమ్ బిలో. ఈ కాస్ట్ సిస్టంలో అట్టడుగున ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే పర్సెప్షన్ తీసుకురావాలి, యాంటీ కాస్ట్ పర్సెప్షన్. అంతేగాని పైనుండి ఇచ్చే పర్సెప్షను అదొక పార్శ్వం, అదొక లిమిటెడ్గానే ఉంటుంది. కానీ ఫ్రమ్ ది బిలో అని మన జంగం చిన్నయ్య ఒక బుక్ రాసింది, మీరు నోట్ చేసుకోండి. అవి కొన్ని బుక్స్ ఒక లైబ్రరీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తే మీకు, లేదా ఇక్కడ లైబ్రరీకి సజెస్ట్ చేయండి. ఇది ఫ్రమ్ ది బిలో అని, పర్సెప్షన్ బిలో అని ఆయన జంగం చిన్నయ్య, ఆయన కెనడాలో ప్రొఫెసరు, తెలిసి ఉంటుంది. ఆయన నిజంగా అందరికీ ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్. తన ఐడెంటిటీ కెనడాలో ఉన్న తన ఐడెంటిటీని ఓపెన్గా మాట్లాడుతాం. అది అంటే రీసెర్చ్కు టాపిక్స్, సబ్జెక్టు, పర్సెప్షన్ అంతా ఫ్రమ్ ది బిలో. అంటే బిలో పీపుల్ నుండే రావాలి. ఇప్పటి వరకు అయితే చదువు లేదు, డ్రాప్ అవుట్స్ అయినాము. మధ్యలో నుండి మళ్ళీ చదువుకొని ఏదో నడుస్తుంది మా లాంటి వాళ్ళది. ఇంకా మీరు సెకండ్ జనరేషనా? ఇందులో కూడా ఫస్ట్ జనరేషన్ ఉందా? ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎవరు నుండి చేతులు ఎత్తండి. ఓ మై గాడ్, 1 2 3 ఫస్ట్ జనరేషన్. 4 5. మీ నాన్నలు చదవలే? Dropouts. ఎంతవరకు? 10th, 7th. ఓకే ఓకే ఓకే. చూడండి మీ వాళ్ళు, నేను అనుకుంటున్నా నా ఇమాజినేషన్ మీరంతా సెకండ్ జనరేషన్ అనుకుంటున్నారు. ఓ నిజంగా వాళ్ళకు ఒక మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా ఎంత గుండె నిండిపోతుంది అన్నమాట మిమ్మల్ని చూసి. ఆ సంతోషం నాకు కూడా తెలుసు. కాబట్టి మీరు మామూలు కాదు. జస్ట్ మీ ఫ్యామిలీస్కి కాదు, ఈ సొసైటీకే రోల్ మోడల్. ఆ రోల్ మోడల్ అని మనకు మనం ఊరుకోకుండా ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఒక ఇంటలెక్చువల్ డిబేట్ అనేది, ఇంటర్వెన్షను, డిబేటు, కొత్త టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా రిగరస్గా నడవాలి. దొరలు వాళ్ళు లేకుంటే దొరలను పక్క పెట్టి, ఇప్పుడు దొరలంతా పార్లమెంటు అసెంబ్లీలో ఉన్నారు కదా దొరలంతా, వీళ్ళంతా ఎంత రిగరస్గా కొట్లాడతారండి. దేనికోసము? ఆ పవర్ కోసం. మరి ఏం లేకుండానే వాళ్ళకి కాదంటే మనకెంత పవర్ ఉందని. అంత రిగరస్ మనకు పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఐడియాలజీలో. మనం ఎక్కడ ఉన్నా
ఒక పవర్ఫుల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఉండేటంత పర్సనాలిటీని మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ మనకు కూడా ఇంతకుముందు పాట ఉన్నది కదా, రాంబాబు పాట, ఎవరో వస్తారని మీరు చూడొద్దు మీరే ఒకటి అని మంచిగా రాసిండ్రు పాట. అయితే మన పర్సెప్షన్ కూడా నేను నాకు కూడా రెడీమేడ్ పర్సెప్షన్ లేదు. నేను ఆ ఫాదర్ మే బీ ఎలిఫెంట్, మదర్ ఓన్లీ ఎ స్మాల్ బాస్కెట్, బట్ ఇది నిజంగా ఒక పజిల్ లాగా అయిపోయింది ఆ ఇంగ్లీష్ టైటిల్తోని. ఆ తెలుగులో ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, అది వేరే విషయం. మహబూబ్నగర్ వాళ్ళకి తెలుసు, అది విన్నవా? ఓకే, ఆడవాళ్ళకి తెలుస్తుంది, అది పోయి ఎంక్వైరీ చేసుకోండి. అయితే అది నాకు ఆ వర్డ్ ఇచ్చింది, నేను క్రియేట్ చేయలే, నాకు మా అవ్వ ఇచ్చింది. మా అవ్వ అంటే మా సొంత అవ్వతో పాటు చుట్టుపక్కల వాడల అవ్వలందరూ ఉంటారుగా, ఒక 4-5 రోజులకు ఒకసారి అది వినేది అన్నమాట ఆ మాట. ఏనుగంత తండ్రి కన్నా ఏకుల బుట్టంత తల్లి నయం. ఇది అంటే ఇక్కడ అందరూ అనుకుంటారు ఇది ఒక ఫెమినిస్ట్ స్లోగను, ఇదంతా మగవాళ్ళకి వ్యతిరేకంగానే అనుకుంటారు అన్నమాట. అయితే అది ఒక సర్టన్ టైంలో మనకు విలేజ్లో పక్కింట్లో ఒకసారి డెలివరీ అవుతుంది, ఆ పక్క వాడలో ఒకసారి డెలివరీ అవుతుంది, ముందులో ఇట్లా డెలివరీలు అవుతాయి కదా. ఆ డెలివరీ టైంలో తల్లి ఉండాలన్నమాట. అత్తగారింటి కాడున్నా తల్లిగారింటి కాడున్నా ఆ డెలివరీ టైంకు తల్లి ఉండాలి. ఆ తల్లి లేని ఆమె అనాథ. ఆ టైంకు ఆ ఫీలింగ్ మామూలుగా ఉండదు, ఏడుస్తారు, బాగా ఏడుస్తారు తల్లి లేకపోతే ఆ టైంలో. అప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం ఏడుస్తావు బిడ్డ, ఏమంటారు కదా, ఏనుగంత తండ్రి ఉన్నా ఏకుల బుట్టంత తల్లి నయము, ఉంటే వచ్చి నీకు స్నానం పోపించు, ఆ ముట్టు బట్టలు ఉతుకు, టైంకి ఇంత తిండి పెట్టు, తల్లి లేదు అని ఊరంతా అట్లా సానుభూతి చూపి ఇంకా ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు తల్లి విలువ అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఆ మాట అంటూ ఉంటారు డెలివరీ అయినప్పుడు, ఇక అంతే, తల్లి లేకపోతే. ఆ పదంని నేను పెట్టినన్నమాట. పబ్లిషర్ ఆనంద్ నవయాన్ ఉన్నాడు కదా, ఆయన నవయాన్ పబ్లికేషన్, ఆయన చూసి ఇది పజిల్గా ఉంది అంటే దళితుల కథలని తెలియద్దు టైటిల్తో, దళిత్ స్టోరీస్ అని టైటిల్లో తెలియవద్దు, ఎందుకంటే దళితులే కదా మాకు తెలుసులే అనుకుంటారు అందరూ, అని చదవరు, మార్కెట్ బాగా కావాలి అని ఒక పజిల్ టైటిల్గా దాన్ని పెట్టింది అన్నమాట. అది మంచిగా క్లిక్ అయింది, చాలామంది అదనమాట దాని ఉద్దేశం. తండ్రి ఎంత ప్రేమ ఉన్నా కూతురు మీద, ఎంత బాధ్యత ఉన్నా, ఎన్ని డబ్బులు స్పెండ్ చేసినా, కానీ తండ్రికి అర్థం కాదు కదా తల్లి ఉండాలి ఆ టైం. అట్లా అన్నమాట, అట్లొచ్చిన సామెత అది. అయితే అది వాళ్ళు ఇచ్చిన టైటిల్, నాకు మా ఊర్లో మా కమ్యూనిటీ ఇచ్చిన టైటిల్. అది అట్లా వచ్చిన తర్వాత నా విలువ నాకు తెలిసి వచ్చిందనమాట. నా ఇన్ ద సెన్స్ ఇండివిజువల్గా కాదు, వాళ్ళ భాష, పదబంధాలు, మెటఫర్స్ అవి ఎంత పొలిటికల్గా ఫిలాసఫికల్గా ఉంటాయి అనేది మనము గౌరవంతో చూడాలి. చూసి మనము మన రైటింగ్లోకి తీసుకురావాలన్నమాట. అట్లా వచ్చినాయే నా స్టోరీస్ అన్ని. ఇంకా అది రాసిన తర్వాత అందరూ రాస్తారు, మనం రాసినామంటే స్పెషల్ ఉండాలి కదా, అవునా కాదు? స్పెషల్ ఉండాలి కాబట్టి ఒకరు
ఆ, అది ఇటు తీసుకోమ్మా. అంటే నేను రెడీమేడ్ రైటర్ని కాదు, ఎవరన్నా టకామని కూర్చొని రాసేటంత స్పీడ్ రైటర్ని కాదు నేను అని చెప్పడానికి అయినా నేను రైటర్ని. ఎట్లా? ఆ. అంటే మనల్ని మనము ఎట్లా తవ్వుకోవాలి డిబేట్లో. అవతలలో చదివినప్పుడు మనము వాళ్ళ లిమిటేషన్, వాళ్ళ పరిమితం, వాళ్ళ నేరో, వాళ్ళు ఏం మిస్ అయిండ్రు అనేది మనం పసిగట్టాలి. పసిగట్టడం అంటే విన్నారా? ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అంటే క్యాచ్ చేయడం కానీ క్యాచ్ చేయడం ఫైండ్ అవుట్. Find out, catch. అట్లా చేయాలి. అట్లా చేయడానికి ఆలోచిస్తుంటా ఎక్కువ నేను. వాళ్ళు చెప్పింది నేనేం చెప్పాలని ఆలోచిస్తుంటా. కాబట్టి Research gap type. అంతే. ఆ. మళ్ళీ చాలామంది చదవాలి. రిపోర్ట్ లాగుంటే కొద్దిమంది చదువుతారు కదా. రీడబిలిటీ ఉండాలంటే నువ్వు ఒక ఫిక్షనల్గా రాయాలి. సజీవ సంఘటనలని స్టోరీ ఫామ్లో రాయాలి, పోయిటరీ ఫామ్లో రాయాలి ఎక్కువ మంది దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే. ఎందుకు అని అంటే మనలో చాలామంది నాయకులు ఉంటారు, కానీ రైటింగ్ కాడికి వచ్చే వరకు ఎంత బద్ధకమో, చాలా బద్ధకం. ఇది రాయి 3 లైన్లు అన్నంటే బండి మీద సికింద్రాబాద్ దాకా పోయొస్తా, కానీ నేను కూర్చొని రాయనంట. లేదా మన తండ్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఓ పెద్ద రాయి, తను 50 కిలోలు ఉంటే 80 కిలోల రాయి మోస్తాడు. అంతేగాని ఒక దగ్గర కూర్చొని ఒక విషయాన్ని మాట్లాడాలంటే చేత కాదు. ఎందుకు అని అంటే అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది ఆలోచించడానికి, ఆర్టికులేట్ చేయడానికి, రాయడానికి, ఒక పర్సెప్షన్ని ముందుకు తీసుకురావడానికి. అది యాంటీకాస్ట్ పర్సెప్షన్ని ముందుకు తీసుకురావడానికి అనేది. దాన్ని కూడా చాలా ప్రకృతిలో భాగంగా చెప్పాలి, పూజలో భాగంగా చెప్పాలి, ఇంకా రొమాన్స్లో భాగంగా చెప్పాలి, ఇంకా హాస్యంలో చెప్పాలి. ఎన్ని రసాలు ఉన్నాయి తెలుగులో చెప్పాలి. ఎన్ని రసాలు ఉన్నాయి? నవరసాలు. నవరసాలలో కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ చెప్పాలి. కాస్ట్ అంటే మామూలు కాదు, మనం దెబ్బలు తినేది కాదు కాస్ట్. మనం దాన్ని ఆర్టికులేట్ చేయాలి. కాబట్టి ఆ కోణంలో రైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఒక బాగా ఇంప్రెస్ అయింది ఏంటంటే, అక్షరం ఆయుధం చేసే శబ్దం కన్నా, ఆయుధం ఒక బాంబ్ అనుకోండి, ఒక AK-47 అనుకోండి, చేసే శబ్దం కన్నా అక్షరం పేల్చిన శబ్దమే ప్రపంచంలో ప్రకంపనలు సృష్టించగలదు. అది నాటికి నేటికి ఇక ముందుకు అక్షరానికి ఉన్న పవర్ అది. అంబేద్కర్ ప్రూవ్డ్ ఇట్. ఇంకా ఆ టైంలో మనకున్నన్ని అవకాశాలు లేవు. ఇప్పుడు మనకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి, చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇట్లా కూర్చొని షేర్ చేసుకుంటున్నాము, మళ్ళీ వెళ్ళి ఆలోచిస్తాము, రాస్తాము అనే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ చెట్టు కింద కూర్చునే అవకాశం గొప్ప అవకాశం. మీ ముందు నేను కూర్చొని నేను మీకు షేర్ చేసుకోవడం నాకు అద్భుతమైన అవకాశం. ఇట్లాంటి అవకాశాలు అందరికీ రావు. ఈ అవకాశం కోసము ఈ అవకాశాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం అన్నది కదా, ఈ అవకాశాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది కూడా అది ఒక ఇంటలెక్ట్ యాక్టివిజం. ఇంటలెక్ట్ యాక్టివిజం. మనకెవరు రెడీమేడ్ స్పేసెస్ ఇవ్వరు, మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
మనం క్రియేట్ చేసుకోకపోతే వేరేళ్ళ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. మనకు ఓన్గా లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఎవరు పిలుస్తారా పోయి మీటింగ్ కూర్చున్నామన్నా టైంపాస్ వ్యవహారం అవుతుంది. అట్లా మన మీద మనం స్ట్రగుల్ చేసుకోవడానికి అంటే రాయడము, కొత్త థాట్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అట్లా నేను కొద్దిగా ఎక్స్పెరిమెంటల్గానే ఆలోచించాను. ఒక ఆమె నన్ను అడిగింది ఈ బుక్ నుండి, ఇదేంటంటే ఇండియన్, దీని టైటిల్ వచ్చేసి సమ్ టైమ్స్ స్లీప్స్, హెడ్స్ ఫర్ ద రివర్, వెన్ పీపుల్ సెట్ అవుట్ ఇన్ సర్చ్ దే ఫైండ్ ఏ సిటీ ఈజ్ ఏంటమ్మా surreptitiously loading the river onto a truck in the middle of the night. ఈ టైటిల్ ఇచ్చిండ్రు. ఇది ఆర్ట్ ఇండియా వాళ్ళు, బాంబే బేస్డ్ ఆర్ట్ ఇండియా ఈ టైటిల్ ఇచ్చిర్రు అనమాట. సడన్గా పీడకలలు వస్తాయి కదా, మనం ఎప్పుడు లేచి కూర్చుంటావు, నైటు సడన్గా లేచి కూర్చుంటే ఇక నిద్ర పట్టదు. అంటే ఏదన్నా పీడకల వస్తేనో, ఒక దయ్యం వచ్చి మనల్ని పట్టుకున్నట్టు కల వస్తే, ఒకరు వచ్చి మనల్ని కొట్టినట్టు కల, భయంకరంగా కల వచ్చినప్పుడు మనము లేచి కూర్చుంటాము, మళ్ళీ నిద్ర పట్టాలి. నిజమా? మీకు అట్లా వచ్చినాయి ఆ కళలు? కొన్నిసార్లు రానైతే వచ్చినాయి. కళ రానోళ్ళు చేతులు ఎత్తుంది. అసలు కళ రానోళ్ళు ఎవరు లేరు, ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, అయితే దీన్ని నేను పీడకల వస్తే నీకేం పీడకల వచ్చింది, ఎప్పుడు నువ్వు నిద్రలేని రాత్రి గడిపినావు చెప్పు అని అంటే, నేను కొద్దిసేపు ఆలోచించి పీడకలు ఏంటి, ఈ దేశంలో పీడలోనే బతుకుతున్నాం. బతకడమే పీడలో, ఆ కులం పీడలో బతుకుతున్నాం, ఆ వాడలో బతుకుతున్నాం. ఆ వాడ ఏడవైనా ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో ఉంటుంది, ఊర్లో ఉంటుంది, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఉంటుంది, అమెరికాలో కూడా ఉంటుంది. ఏడవైనా వాడలో బతుకుతున్నాము. ఆ పీడ మరి మాకు పీడకలలో లెక్క కాదని చెప్పినాం. అయితే ఎట్లా ఆలోచించాలి అంటే, నేను పీడలోనే బతుకుతున్నా కాబట్టి నాకు ఒక మంచి కళ వస్తుంది, గొప్ప కళ వస్తుంది. జీవితంలో కనబడనివి, జీవితంలో జరగనివి కళలో నాకు జరుగుతాయి. అది నా కళల స్పెషాలిటీ. ఆ రోజు రాత్రంతా నిద్ర లేకుండా సంతోషపడతాం. ఆ కళ ఇచ్చిన సంతోషంతో రాత్రంతా మేల్కొంటాం అని చెప్పినాము. అది నిజమే. ఎందుకు అని అంటే, మనకు తెలియదు మనం ఎంత గడ్డగట్టకపోయిన డిస్క్రిమినేషన్లో బతుకుతున్నాము. గడ్డగట్టకపోయింది, అలవాటైపోయింది మన మైండ్కి కూడా, మన మైండ్కు, మన బాడీకి, మన లాంగ్వేజ్కి అంత అలవాటైపోయింది. అయితే మనం దాని నుండి కాస్త కులము నీడలు లేని సమాజంలో బతకాలి అని అంటే ఎక్కడ సాధ్యమవుతుంది? అవకాశం ఉందా లేదా? కళలో కూడా మళ్ళీ నువ్వు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కలగంటున్నావు. నీ చుట్టూ ఆ వలయం ఉంటుంది. అది లేనిది ఎక్కడ అంటే, నాకు ఒకటి స్ట్రైక్ అయింది. అదేంటంటే, మేము ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో యాంటీ రేసిజం కాన్ఫరెన్స్, ఇంటాలరెన్స్ అండ్ జినోఫోబియా అని 2003లో
సౌత్ ఆఫ్రికా దర్బన్లో ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందనమాట. అయితే అక్కడికి వెళ్ళినాం, చాలామంది వచ్చిర్రు, నేను కూడా వెళ్ళిన. అయితే సౌత్ ఆఫ్రికా కదా, అక్కడ కులం ఉండదుగా, ఏముంటుంది, రేస్ ఉంటుంది. మరి కులం లేని జాగల అంటే ఆడ బతికినాం. ఆడ కులం లేదు, కులం నీడ లేదు, కులం పిలుపు లేదు, కులం చూపు లేదు, కులము లేని, కులము జాడలు లేని దగ్గర ఒక 18 days బతికినాం. అది నిజంగా నేను ఫీల్ అయినా. అది అంటే అప్పుడు మైండ్ ఫ్రీగా పనిచేసింది అనమాట. చాలా థాట్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ రావు, అక్కడ వచ్చినాయి. చాలా 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 థాట్స్ వచ్చినాయి. అరే, కులం భావజాలంలో లేకపోతే ఇట్లా మైండ్ పనిచేస్తుందా అనుకున్నాను. నిజం అది. మాల్కమ్ ఎక్స్ కూడా ఇట్లాంటిదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు. మాల్కమ్ ఎక్స్ ఆయన కూడా ఇట్లాంటిదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు. అంటే అమెరికా నుంచి హజ్కి వెళ్ళడానికి మెక్కాకి వెళ్తాడు. మెక్కాకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలానే రాస్తుంది అనమాట. అంటే వైట్స్తో కలిసి కూర్చొని తిన్నా నేను, ఎవరు నన్ను ఇట్లా రేస్ అని ఆ భావనే చూపెట్టలేదు, నేను బ్లాక్ అనే పట్టించుకోలేదు, ఎవరు అందరు కలిసి ఉన్నారు, కలిసి కూర్చున్నారు, కలిసి తిన్నాం. ఆ రేస్ అనే కాన్సెప్టే అక్కడ వ్యానిష్ అయిపోయింది అన్నట్టు చెప్పారు. అది ఇంపార్టెంట్. అయితే మేము అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చినాక పెట్టిన మీటింగ్లలో కూడా అదే మాట్లాడినాం. ఇన్ని రోజులు కులము లేని దేశంలో మేము ఉండొచ్చినాము, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చినాము. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాదాపు ఒక నెల రోజులు ఫుల్ మాట్లాడినాం అన్నమాట. మళ్ళీ రేసు, యాంటీ రేస్గా వచ్చే థాట్స్, రేస్ విక్టిమ్స్కి వచ్చే థాట్స్, కాస్ట్ విక్టిమ్స్, యాంటీ కాస్ట్ థాట్స్, ఇట్స్ అ టోటలీ డిఫరెన్స్. మనకు కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి, కానీ కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్విజిబుల్, నాట్ విజబుల్, ఇట్స్ అ ఇన్విజిబుల్. రేసు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఈ కనబడని భూతంతో ఎక్కడ గుట్లాడతాం? దానికి ఏంటి మెథడ్ అనేది అంబేద్కర్ కొంత చెప్పిండు. అంబేద్కర్ ఆ టైంలో చెప్పిండు. మరి ఈ టైంలో కూడా దాని మీద స్పెషల్గా మనము కనపడని దానికి కూడా ఎట్లా అనేది, అదే కులం లేని దగ్గర ఆలోచిస్తే ఎట్లుంటుంది, కులం ఉన్న దగ్గర ఆలోచిస్తే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అందుకని కళలు కూడా మేము ఈ పీడ బతికే కాబట్టి పీడ కళలు పెద్ద కథ కాదు మాకు. కళలని ఎంజాయ్ చేసే, కళలోనే ఏదైనా మంచిది రావచ్చు. మాకు జీవితంలో లేము కదా, లేము. మీరు ఉన్నదనుకుంటురా, మంచిగా బతుకుతున్నాం అనుకుంటురా, అనుకుంటురా డౌట్ ఎందుకు? అనుకోండి, మంచిగా బతుకుతున్నాం అనుకోండి. ఎందుకు అనంటే మీరు నిజంగానే మంచిగా బతుకుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఇది చదువుకునే స్పేస్, కూర్చోండి. హాయ్ హాయ్. మంచిగా బతికేటోళ్ళను నారాజ్ చేస్తుంది ఈమె, ఏంటి ఇట్లా నెగిటివ్గా అనుకుంటే ఓకే. అట్లాగని విక్టిమ్ అవతారం ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లాగని అన్ని బాధలు పడుతున్నాం, మాకు చదివేందుకు, ఇక బాధనే పడుతున్నాము, మాకు ఇంకా లేదు అనేది కూడా కాదు. ఆ నెగోషియేట్ చేయడము, ఉన్న రియాలిటీని ఎట్లా నెగోషియేట్ చేయాలి అనేది ఒక టాస్క్ అన్నమాట. దాన్ని ఇంతవరకు అక్షరాలు లేని జాతుల్లో నుండి వచ్చిన వాళ్ళు మీరు ఒక 5 స్టార్ యూనివర్సిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్షరం
ఒక పవర్ఫుల్ వెపన్. అణుబాంబు కూడా పనిచేయదు అక్షరం ముందు. అట్లాంటి అక్షరాలను మనం ఎంతవరకు ఉపయోగిస్తున్నాం, అది సమస్య. ఇన్ని రోజులకి ఒక గ్రామం నుండి త్రివేణి, ఆచార్య, ప్రసన్న, ఒక గ్రామం నుండి ఒక యూనివర్సిటీకి రావడానికి ఎన్ని కాలం పట్టింది. అందరు అమ్మాయిల పేరు చెప్తున్నా అనుకోకండి దయచేసి. మన అంజి దివాకర్ అమ్మాయిలకే కష్టం ఇంకా లేదు, విలేజెస్ నుంచి రావడానికి. నో అబ్బాయిలకు కూడా కష్టమే. ఇదే అన్నమాట, అమ్మాయిలకే కష్టము. ఇంకా మేము హీరోలం అనుకుంటే చాలా ప్రాబ్లం. అబ్బాయిల ఇంకేందంటే అమ్మాయిలన్నా కనీసం ఒకరికొకరు మాట్లాడతారు, అబ్బాయిలు మాట్లాడుకుంటే చేతగానోడు అనుకుంటారు. అదే మనకు చాలా మనం భరించాలి తప్ప ఎక్కడ ఏడవకూడదు. అదే మీరు కూడా మనుషులే కదా, మీకు కూడా గుండె ఉంది, ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ నాలెడ్జ్ షేరింగ్లో నో జెండర్ బయాస్, ఓన్లీ కాస్ట్. కాబట్టి ఇంతమంది ఒక గ్రామం నుండి ఇక్కడికి రావడానికి ఇంత టైం పట్టింది. నా ఒకే ఒక అప్పీల్ ఏంటి అని అంటే, మిమ్మల్ని ఏదో పరీక్షిస్తున్నా అనుకోకపోతే, మీ ఇళ్ళల్లో మీ వెనక జనరేషన్ ఎంతమంది పేర్లు తెలుసు? మీ తాత, మీ నాన్న తండ్రి, తాత తండ్రి, తాతకు తాత, ఎన్ని జనరేషన్స్ పేర్లు తెలుసు? పోనీ అమ్మమ్మ, పోనీ నాయనమ్మ, వాళ్ళమ్మ ఎంత తెలుసు? 2 generations వరకు అయితే తెలుస్తుంది అంతే. ఎందుకు? ఆ 2 generations కూడా నాకైతే ఓన్లీ తాతల పేర్లే తెలుసు. ఎందుకు? అయితే నేనేమనుకుంటున్నానంటే, చరిత్ర అంటే ఎక్కడనో లేదు, ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఊడి రాదు చరిత్ర. మనమందరం కూడా చరిత్రని నిర్వహించిన వాళ్ళం. ఇది ప్రస్తుతం, రేపు ఇది చరిత్ర అవుతాం. నిన్నటిది ఈరోజు చరిత్ర. చరిత్రను ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తావు? చరిత్ర అంటే ఒక బ్రాహ్మణ శర్మ ప్రొఫెసర్దేనా చరిత్ర? చరిత్ర అంటే ఎవరిది? ఇక ఇదే అన్నమాట, బానిసలు వాళ్ళకు విలువించుకోరు. అట్లాగని మీరు బానిసలని నేను అనను, ఆ షేడ్స్ అన్నీ ఇట్లా పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి మన మీద మనము యుద్ధాలు చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు మనం విలువించుకోవాలి, ఫస్ట్ విలువించుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక తెలంగాణ 69 మూమెంట్లో ఉన్న ఒక ఆమె స్టోరీ రాస్తున్నా, ఆమె కోసము తెలంగాణ చరిత్రని చదువుతున్నా. ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్సివ్గా తెలంగాణ వచ్చింది చరిత్ర. ఎందుకు? ఇంతకుముందు లేనే లేదు. అంత స్ట్రగుల్ చేసి తెలంగాణ వచ్చినందుకు ఆ మేరకు చరిత్ర వచ్చింది. మరి తెలంగాణ కంటే ముందు నుండి కూడా దళితులు స్ట్రగుల్ చేస్తురుగా. బ్యానర్లో చూడండి ఎవరెవరు ఉన్నారు, పేర్లు చెప్తారా? బుద్ధ, సంత్ రవిదాస్, సావిత్రిబాయి ఫూలే, సంత్ గాడ్గే బాబా, నారాయణ గురు, అయ్యంకాళి, బిర్సా ముండా, పెరియార్, కొమరం భీమ, చాకలైలమ్మ. ఆ కుమరం భీమ, చాకలైలమ్మ మన దగ్గర తెలుగు ఉంది కదా. ఇంకా
అంటే దళిత ఉద్యమంలో అది తెలంగాణగా చూడొచ్చు కదా. దళిత ఉద్యమంలో కూడా లెజెండ్స్ ఉన్నారు. ఆ చరిత్రలు తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి తెలంగాణ చరిత్ర వచ్చింది. మరి తెలంగాణ కంటే ముందు దళితులు పోరాటాలు చేస్తున్నారు కదా, చరిత్ర ఎందుకు రావట్లేదు? అదే వేరే దేశంలో ఒక స్లేవ్ హిస్టరీ చూస్తే ఒక 5 తరాల హిస్టరీ ఉంటుందన్నమాట. ఒక స్లేవ్, మనం స్లేవ్స్ కాదు కానీ చరిత్ర లేదు. అంటే స్లేవ్ కంటే అధ్వానం. మీరు ఏదైనా ఒక 7 తరాల బుక్ ఉంది కదా, 7 తరాల చరిత్ర ఉంది కదా, 7 తరాలు తీసుకొస్తాడు ఒక స్లేవ్. ఆయన రూట్స్ ఎలెక్సేలి ఆయన ఒక స్లేవ్దే కదా, 7 తరాలు ఉంది. అది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన. ఏ బ్లాక్ స్లేవ్ను మనం ఒక చిన్న విమెన్ బయోగ్రఫీ చూసినా, ఒక చైల్డ్ ప్రొఫైల్ చూసినా, వాళ్ళ యొక్క కనీసం 3-4 తరాల ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకు. మనకెందుకు లేదు? మన తాతదే పేరు ఎంతమందికి తెలుసో కష్టం. ఇంకా చరిత్ర ఏడికెళ్ళి వస్తుంది? అది బాగా ఒకటి. ఇక్కడ ఈ చరిత్ర కూడా పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఏమున్నది? చరిత్ర నేను నల్లపొద్దు అని ఇంతకుముందు ఎవరో అడిగిండ్రు. నల్లపొద్దు తమ్మి నీ పేరు మర్చిపోయినా చెప్పు జరా. జగదీష్ ఇంతకుముందే అడిగిండు నల్లపొద్దు అని. నేను ఒక తెలుగు దళిత ఆంథాలజీ ఫస్ట్ కంపైల్ చేసిన అనమాట. అయితే అందుట్లో వాళ్ళ చరిత్రలు తీయడానికి అదొక ఎక్స్పెరిమెంటే. అందరూ నవ్విండ్రు. రచయితలు అంటే మగవాళ్ళకే చదువు లేదు, ఇంకా ఆడోళ్ళు రచయితలు ఎక్కడా, ఏం రాసిండ్రు, నువ్వు టైంపాస్ చేస్తున్నావు, నీకు పని లేదు పాట లేదు అని అట్లా అన్నారు. కానీ నాకు ఒక 4 పేర్లు దొరికితే నలుగురు ఉన్నారు కదా, ఈ 4తో పాటు ఇంకా కొంతమంది ఉండొచ్చు అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోయినా అనమాట. వెతకడం మొదలైంది ఆర్కైవ్స్లో. ఇంకా గిట్లనే దివాకర్ కలిసి ఎవరన్నా ఉన్నారా రాసేవాళ్ళు, నీకు తెలిసిన వాళ్ళు, నీకు ఎవరన్నారా? కృష్ణ అయితే పాటలు రాసేదా? ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలలో పాటలు ఉన్నాయి దళిత విమెన్వి. అట్లా మళ్ళీ ఆంధ్ర తెలంగాణ వీటన్నిటిలో అడిగి తీసుకొచ్చిన. అంటే మళ్ళీ నాకు ఒక ఛాలెంజ్ కూడా ఎదురైంది. సాహిత్యం అని దేన్ని నిర్వచిస్తాం, దేన్ని డిఫైన్ చేస్తాం? దళిత సాహిత్యం అని దేన్ని డిఫైన్ చేస్తావు? దళిత రచయిత అని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తావు అని చెప్పే క్వశ్చన్ నాకు వచ్చింది అనమాట. అప్పుడు నేను కేవలం దళితులు అయ్యి ఒక కాస్ట్ విక్టిమ్స్గా ఉన్నోళ్ళు రాస్తేనే కాదు, ఒక క్రిస్టియన్ ఉండి కూడా తన సప్రెషన్ని, తన పెయిన్ని ఒక్క లైను రాసిన ఆమె రైటరే. అవకాశాలు లేవు కానీ ఆ మేరకు రాస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు రైటరే అని చెప్పి నేను డిఫైన్ చేసి 53 మందిని కలెక్ట్ చేసిన. ఆ నల్లపొద్దులో 53 మంది ఉన్నారు. అందరికీ నల్లపొద్దు అంటే నా కథలు అనుకుంటారు, కాదు, 50 మంది సాహిత్యం ఉంది, వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు ఉన్నాయి. అందులో ఎన్ని కాస్ట్ పాలిటిక్స్, ఆ విమెన్కి కూడా జెండర్ పాలిటిక్స్, విదిన్ రిలీజియన్లో జెండర్ పాలిటిక్స్, అవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కొత్త నాలెడ్జ్, తెలుగు సాహిత్యంలోనే ఒక కొత్త ఎంట్రీ అది. అయితే అంతకుముందు అన్నారు అనమాట, తెలంగాణ అంటే గోల్కొండ కవుల సంచిక. 360 మంది వెతికి తెలంగాణలో కవులు లేరు అని ఒక ఆంధ్ర
ఆంధ్ర కవి కామెంట్ చేస్తే ఇక చూపించుకుంటామని సురవరం ప్రతాపరెడ్డి మొత్తం వెతికి 300 మందిని కౌల సంచిక తీసిండు. తెలంగాణలో అంతమంది ఉంటే మరి అందులో దళితులు ఉంటారు కదా, ఎవరైనా దళిత ఉమెన్ ఉన్నారా అని అట్లా చూస్తే అందులో ఎవరు లేరులే కానీ అప్పుడు అంత లీడర్లు ఉన్నారు విమెను. భాగ్యరెడ్డి వర్మ అప్పుడు లీడర్. నేను ఈ బ్యానర్ చూపించింది అందుకే, ఇక్కడ ఎవరైనా లీడర్లు ఉన్నారా అని చూసిన. మీరు ప్యూర్గా విమెన్ బ్యానర్ ఒకటి చేయాలి మళ్ళీ. అయితే ఆ గౌరవము మన కుటుంబాలలో స్త్రీలకు చాలా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఒరిజినల్గా ఆ కమ్యూనిటీ ప్రైడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఈయన ఏలియనేట్ అయింది అనుకో, పితృస్వామి అయిపోతాడు. ఒక హిందూ మతమే పితృస్వామ్యం, క్రిస్టియన్ మతము పితృస్వామ్యమే. కానీ దళితులలో పితృస్వామ్యం ఎప్పుడో లేదని కాదు, ఎప్పుడొస్తుంది అని అంటే ఇగో ఈ మతాలను అప్రోచ్ అయినప్పుడే. ఒరిజినల్ లైఫ్లో లేదు. శ్రమ విభజన ఉంది, శ్రమ విలువలు ఉన్నాయి, శ్రమలో ఇద్దరు సమానంగా పాల్గొంటారు. మీరు చూడండి, ఒకరు నాగలి కొడితే ఇంకొకరు వెనకాల గింజలేస్తారు, సల్కెపార పట్టుకొని తీస్తారు. అదంతా కూడా అక్షరాల్లోకి వచ్చిందా? అది నేను క్లిక్ అయింది కూడా అక్కడే అన్నమాట. ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మన టెక్స్ట్ బుక్లలో కుటుంబాన్ని ఎట్లా, ఫ్యామిలీని డిఫైన్ చేస్తే మా హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఎవరు? ఫాదర్. ఆ ఫ్యామిలీని ఎట్లా, ఫాదరు కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకొని కుర్చీ మీద కూర్చొని పేపర్ చదువుతాడు, మదరు కిచెన్లో గంట తిప్పుతుంది, పిల్లలు బయట ఆడుతుంటారు. ఇది కుటుంబం. తెలుసా మీకు? చూసిరా? గుర్తు తెచ్చుకోండి మళ్ళీ మీరు ప్రైమరీ స్కూల్లో చదివినప్పుడు. అయితే నేనేం చేసినా, నా కుటుంబంను చూసుకున్నప్పుడు మా నాన్న కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకొని పేపర్ ఎప్పుడు చదవాలి. మా అమ్మ కిచెన్లో గంట తిప్పింది, కానీ అక్కడే ఆగలేదు, పొలానికి పోయింది. పొలానికి పోయి సలికెపార తీసి ఒరాలు గట్టుడు, విత్తనాలు సాల్లేసుడు, కలుసుడు, అదంతా మా నాన్న నాగలి కొట్టిండు. ఆ కుటుంబము మా కుటుంబానికి అసలు సంబంధమే లేదు, మా కుటుంబం వేరు అని చెప్పిన అన్నమాట. అందరికీ అది కొత్తది. ఇక అందరూ ఉన్నారు అని దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మనం రాస్తే ఏమున్నది? వాళ్ళు చెప్పి మనం చెప్పి. డిఫరెంట్ ఏంటంటే మన జీవితం మనకి ఇస్తుంది, మనకు నాలెడ్జ్, మన జీవితమే మనకు కొత్త కోణం ఇస్తుంది, దాన్ని చూడాలి, అది ఇంపార్టెంట్. అయితే ఈ స్టోరీ వరకు వస్తే నైట్ అంతా మేలుకుండే స్టోరీ, జీవితమే ఒక పీడలో ఉంది అంటే నేను కాదు, నేను జర బెటర్ అన్నమాట. నేను చాలా బెటర్. మా ఫాదరు మా ఊర్లో ఫస్ట్ స్కూల్కి వేసింది నన్నే. మా ఫాదరు ఎండకు నడవద్దు అంటుండే, ఎండకు రాకరా నెత్తి ఖరాబ్ అవుతుంది అంటుండే ఎండ తాకితే. అది సాధ్యం కాదు, కానీ అట్లా సెన్సిటివ్గా చూడడం. ఒక 40 కిలోమీటర్ల హాస్టల్కి పంపడం మామూలు విషయం కాదు. అది ఫస్ట్ నేనే అంటే నేను బెటరే కదా, కానీ నేను ఒక పీడలో బతుకుతున్నా. నేనంటే నేను కాదు, నేను బాగానే ఉన్నాను, కానీ పీడలో బతుకుతున్నది దళిత విమెన్. మొత్తం పీడలో బతుకుతారు. బతికే పీడలో అయినప్పుడు పీడ కళలెక్కడ మనకి? కళలనన్నా మంచి కళలు గంధం అని ఒక కథ రాసిన అన్నమాట. ఆర్ట్ ఇండియాలో కథ రాసిన. ఆ కథ ఏందో బ్రీఫ్గా చెప్తానన్నమాట. అది ఏర్వాక పండగ కాదు, దసరా పండగ.
దసరా పండుగకి మా సైడ్ చాలా హంగామా ఉంటుంది. పొద్దున లేస్తే ఇల్లు వాకిలి అంతా శుభ్రం చేసి బర్రెలకు, దుడ్డెలకు, ఆవులకి, ఎడ్లకి స్నానం చేపించి వాటికి కూడా కలర్ కొట్టి మేము అది ఇక పెద్ద సరదా అన్నమాట. ఎట్లా ఎడ్లకి కూడా ఫుడ్ పెట్టేది, పులగం. ఎడ్లకు కూడా సారా రాపేది. వాటికి సుఖం ఉండాలి కదా పాపం. వాటికి కూడా సారా దాపి, వాటికి మంచిగా పెట్టి, వాటికి కలర్లు వేసి, వాటి కొమ్ములకు నూనె పెట్టి అట్లా ఫుల్లు ఆడుకునేది. సాయంత్రానికి వచ్చే వరకు అందరము జమ్మి చెట్టు కాడికి వెళ్ళాలి. జమ్మి చెట్టు కాడికి వెళ్ళినప్పుడు నా క్లాస్మేట్ దొరబిడ్డ, అప్పుడు కామన్ స్కూల్లో ఇద్దరం పక్కల కూర్చుంటున్నాం. నా పక్కల దొరబిడ్డ కూర్చుంటుంది, నా పక్కల ఇంకొక కోమటి సేటు కొడుకు కూర్చుంటాడు స్కూల్లో. కానీ ఈ జమ్మి చెట్టు కాడ వాళ్ళందరూ జమ్మి చెట్టు కాడ ఉంటారు, మాదిగోళ్ళు వెనకెక్కడనో ఉంటారు. ఇది జీవితాంతం ఏడాదికోసారి పీడకాలేదు. ఏం చేయాలి దీన్ని? క్లాస్లో కూర్చుంటున్నాం తెల్లారి. మళ్ళీ ఇంకోటి మా ఫాదర్ ఏం చేసిండంటే, ఇది రియల్ స్టోరీ. అరే నా బిడ్డ దొర ఇంటి పక్కల దొర బిడ్డ పక్కల కూర్చుంటుంది. దొర బిడ్డలు మంచి ఫ్రాక్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకు, ఎట్లా మంచి ఫ్రాక్స్ ఉంటాయి. మరి నా బిడ్డకు ఫ్రాక్ లేకపోతే నా అంగి అప్పుడు అంగి అనేది గౌను, ఫ్రాక్ లేకపోతే ఎట్లా అని ఇంట్లో ఉన్న విత్తనాల కోసం దాచిపెడతారు. ఆ పల్లికాయను గోళం నిండా తీసుకుపోయి అమ్మేసి వచ్చిన 200 రూపాయలతో ఫ్రాక్ తెచ్చింది. దొర బిడ్డ ఫ్రాక్ అంటే మంచిగా ఉంది, అట్లా తీసుకొచ్చిండు. ఎందుకు అది ఎవరికి అర్థం కాలే. మా నాయనమ్మ, మా అమ్మ, మా నాయనను ఒకటే తిట్టుడు, ఎవడన్నా పాగలుగాడు విత్తనాలు ఇల్లతికాయని అమ్ముతారా? ఇల్లతికాయ అంటారు మా దగ్గర. విత్తనాల కాయను అమ్ముతారా? అది ఎంత పవిత్రంగా దాచుకోవాలి నెక్స్ట్కు. ఇంకా విత్తనాలు ఎవరన్నా అమ్ముతారా? నువ్వు ఏంది అని ఆ పదాలు చాలా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి. నేను మీ ముందు చెప్పలేను. బాగా తిట్టిండ్రు. తిడితే మా వాళ్ళని లెక్క చేయలే, ఏమన్నా తిట్టుకోనని లెక్క చేయలే. నన్ను ఫ్రాక్ వేసుకొని తీసుకెళ్ళిండు అక్కడికి. దొరబిడ్డ ఎట్లా ఏ ఫ్రాక్ ఉందో నాకు అదే ఫ్రాక్. కానీ నేను ఎక్కడున్నా? వెనకాలన్నా. వాళ్ళేమో జమ్మి చెట్టు కాడ సెంటర్లో, అక్కడ ఒక బాపన్ పంతులు జమ్మి చెట్టుకు పూజ చేస్తాడు, దొర నిలబడతాడు. మిగతా మా పూజారులు ఉంటారు బైండ్లోళ్ళు, వాళ్ళు మంచి పవర్ఫుల్ పూజారులు. కానీ చెట్టు కాడికి వెళ్ళారు, ఎందుకంటే అక్కడ బాపనాయన ఉంటాడు. ఇంకా వాయిద్యకారులు ఉంటారు, చిందు వాళ్ళందరూ. ఇది ఒక ప్రపంచం, కానీ దూరం ఉంటాం. అయితే దాన్ని చూసి నాకు అది నా ఫ్రెండు, నా క్లాస్మేటు, ఆమెనేమో అక్కడుంది, నేను ఇక్కడున్నా అని మెల్లమెల్లగా నేను పోయినానమాట అక్కడికి. సందులకెళ్ళి పిల్లల్ని పట్టించుకోరు కదా మామూలు. కాళ్ళకి వెళ్ళి పడి ఆ పిల్లని పోయి చేయి పట్టుకున్నా. హే అని ఇట్లా సేమ్ ఫ్రాక్స్ కదా చూసుకొని కాసేపు నిలబడి ఎంజాయ్ చేసిన. నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు. సడన్గా ఒక ఆయన చూసి, ఇగో గోగుబాలయ్య బిడ్డ, మాది వాళ్ళ పిల్ల ఎక్కడొచ్చింది అని నా కడుపులో చెయ్యేసి దొబ్బితే అంత దూరం పడ్డాను. అంత దూరం పడి మళ్ళీ మా ఫాదర్ దగ్గరకు పోయి నిలబడ్డా. అది పీడకల. ఇక నేను మా ఫాదర్కి చెప్పలేదు నన్ను ఇట్లా నెట్టేసిండ్రు అని, ఎవరికి చెప్పలేదు. ఎందుకు నెట్టేసిర్రు తెలియదు కదా, అప్పుడు అసలే తెలియదు. నెట్టేసిర్రు అంతే. ఎందుకు నెట్టేసిర్రు అనే ప్రశ్న ఎప్పుడు అర్థమైంది? హైదరాబాద్ వచ్చినాక అర్థమైంది ఇది అంటరానితనం. అయితే మరి హైదరాబాద్లో కూడా ఈ లెఫ్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎకనామికల్ ఈక్వాలిటీ వస్తే కులం పెద్ద సమస్య కాదు, ఎకనామికల్ ఎంపవర్మెంట్ రావాలి అని అంటారు కదా.
అయితే నేను అక్కడ మా ఫాదరు ఉన్న పల్లికాయ అమ్మి ఫ్రాక్ తెచ్చిండు. అది ఎకనామికల్ ఈక్వల్, దాన్ని రీచ్ అయినాం. కానీ మధ్యలోకి రీచ్ కాలేదుగా, పూజ కాడికి రీచ్ కాలేదుగా. అది ఎందుకు అని అంటే కులం. క్యాస్ట్. మన తండ్రులు ఎవ్వరు పీసోళ్ళు కాదు, ఉన్నాయన్నీ పెట్టేస్తారు పిల్లలకు. అయినా అయితే ఈ కమ్యూనిస్టులు చెప్పే ఎకనామికల్ ఈక్వాలిటీ అనేది కూడా బోగస్. అది బోగస్ అని ఎట్లా చెప్తా? నాకు ఆ స్ట్రాంగ్ అనుభవాన్ని నేను ఆర్టికులేట్ చేయగలను, నేను అర్థం చేసుకోగలిగితేనే. నాకు ఆ నాలెడ్జ్ లేకపోతే, అనుభవం ఒక్కటే ఉంటే, ఆ చెప్పాలనే పర్సెప్షన్ లేకపోతే నేను కూడా దానికే సపోర్ట్లు కొడతాను. కాబట్టి అది మేజర్గా నడుస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ స్టోరీ అందుకు ఎగ్జాంపుల్. కానీ నాకు ఒక కళ వచ్చింది. ఏమని? మా ఫాదర్తో నేను మా బైండ్ల పూజారిని తీసుకుపోయి జమ్మి చెట్టు కాడ కూర్చున్నాం. మేము ఇటు సైడ్ ఉన్నాము, అటు సైడ్ దొర ఉన్నాడు. వాళ్ళ కూతురేమో దొర చిటికన్నీళ్ళు పట్టుకొని కూర్చుంది, నేను మా ఫాదర్ చిటికన్నీళ్ళు పట్టుకొని కూర్చున్నా. మధ్యలో మా బైండ్ల పూజారి, అటు బాపన్ పూజారి ఇద్దరు కూర్చొని పూజలు చేస్తారు జమ్మి చెట్టుకు. వాళ్ళు మేము కలిసి జమ్మి ఆకు తెంపుకున్నాం. అది కళ, నాకు వచ్చిన కళ. అది జీవితంలో జరగలేదు, కానీ కలగన్నా అని రాశాను అన్నమాట. అందరు పీడకళలు రాశారు, నేను ఈ కళ రాశాను. అట్లా మన స్టోరీలు, మనకుండే స్పేసు, ఆ స్పేస్లో మనము ఏమి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనే దాంతో ఎప్పుడు ఒక అన్వేషణ, ఒక సర్చింగ్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనది పవర్ఫుల్ రైటింగ్ అవుతుంది, పవర్ఫుల్ లెటర్స్ అవుతాయి, పవర్ఫుల్ ఆర్టికులేషన్ అవుతుంది. అదొకటి. ఇంకొకటి, ఇది ది బ్లాఫ్ట్ బుక్ అని తమిళనాడు వాళ్ళు వేసారు. యాంటీ కాస్ట్ ఎస్ఎఫ్ అంటే స్పెక్యులేటివ్ ఫిక్షన్. ఇందులో కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఒకటి. కులము వల్ల ఎవరికి నష్టము అని అంటే కేవలము దళితులకు మాత్రమే విక్టిమ్స్ అనేది మనకి ఇప్పటి వరకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కాదు. కులం వల్ల మనిషి అన్నోడికి ప్రతి ఒక్కడికి నష్టమే. కులం వల్ల మనిషి అన్న ప్రతి ఒక్కడికి నష్టం. వాళ్ళు బాపనోళ్ళైనా, కోమట్లైనా, ఇంకా ఓబీసీలైనా నష్టమే. వాళ్ళకుండే నష్టాన్ని రాశాను నేను. ఎందుకు? ఆ నష్టం చూస్తే మనం బెటర్ అనిపిస్తుంది. కానీ అజ్ఞానులకు తెలియదు కదా. మరి ఇట్లాంటి డిబేటు ఎంగేజ్ కావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎప్పుడు సెల్ఫ్ థింకింగ్ ఉంటుంది కదా. నాకు నేను కాన్వర్జేషన్ చేసే దాంట్లో మీ అందరితో చేస్తున్నట్టే నేను ఒక్కదాన్ని కూర్చున్నప్పుడు కూడా చేసుకుంటాను. మెయిన్గా మన వాళ్ళు ఇప్పుడుండే వాతావరణంలో యూత్ వీళ్ళందరూ కూడా ఒకటి మెయిన్గా ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అని అంటారు అన్నమాట. కానీ ఆ వర్డ్ను మొత్తం కూడా మనం రీడిఫైన్ చేయాలి. ఎంటర్టైన్ అనేది మనకు అచ్చురాదు. ఎందుకు అని అంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పిన మన తాత పేరు తెలియదు మనకు. ఎంత దొవ్వాలి, ఎంత తీసుకురావాలి, ఎంత పర్సెప్షన్ బిల్డ్ చేయాలి, అదంతా పని ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూర్చొని షేరింగ్, రైటింగ్, ఎక్స్ప్లోరింగ్, దానికి ప్లెంటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఉంది. మనకు థియరీ ఉంది, ప్రాక్టీస్ ఉంది. థియరీ ఆల్రెడీ అంబేద్కరు, ఫూలే, సావిత్రిబాయి ఫూలే, కాన్సీరామ్ వీళ్ళందరూ థియరీ చేసి పెట్టేసారు.
మిగిలింది ఏంటి? ప్రాక్టీస్. ఆ ప్రాక్టీస్ మన జీవితాలలో ఉంది కదా, అనుభవాలు ఉన్నాయి కదా. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? థర్డ్ వన్, ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. అంతే. అట్లా చేయగలిగిన వాళ్ళు జస్ట్ బీఎస్ఎఫ్లో కూర్చొని బీఎస్ఎఫ్ను డెవలప్ చేస్తున్నాము అనుకోకుండా ఇండివిజువల్గా డెవలప్ అవుతారు. ఇక్కడ నుండి ప్రొఫెషనల్గా మీరు ఒక టీచర్గానో లేకపోతే ఒక ఆఫీసర్గానో ఒక ప్రొఫెసర్గానో వెళ్తే కూడా ఒక ట్రూత్ఫుల్ పవర్ఫుల్ ప్రొఫెషన్ రాణించాలన్నా ఈ పర్సెప్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బహుజన అంటే అది లైఫ్ స్టైల్, అట్ ద సేమ్ టైం సొసైటీ. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్, పవర్ఫుల్ ఇండివిజువల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక పవర్ఫుల్ బహుజన అవుతుంది. ఇండివిజువల్స్ ఏదో మన 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 లోకం మనది, మన ఆలోచన మనది, మన మిస్కాన్సెప్షన్ ఆఫ్ థాట్స్ మనవి, ఏదో అందరం కూర్చున్నాము అంటే అవసరం లేదు. అట్లాంటిది అవసరమే లేదు. ఒక్కరు ఎదురుగా కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం ఇట్స్ బెటర్ దాన్ 100 మెంబర్స్ తీసుకురావాలి. అందుకని ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది బయట నడుస్తుంది. అదంతా కూడా ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఎవరు పోతారు? ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలే పోతారు. ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే అది మళ్ళా రిలీజియనైజ్ అయిపోతుంది. అందులో జరిగేదంతా కాస్ట్ పాలిటిక్స్. రిలీజియన్స్ ప్రవక్తల పిల్లలు ఎవడన్నా పోతాడా వినాయకుని దగ్గర పోయి డాన్సులు వేస్తాడా? ఆ డాన్స్ ఏదో నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం నీ డొమైన్లో వేసుకో. దానికి అంత ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే ఈ మాసంతా అటు పోవాలి. మన మైండ్ ఆలోచన ఆగిపోయి తాత ఓ దగ్గర జీతగాడు, తండ్రి ఇంకో దగ్గర జీతగాడు, ఇప్పుడు మనం ఇంకో దగ్గర జీతగాడు. ఇంకా థాట్స్ ఎక్కడ పెరుగుతాయి? థాట్స్ మళ్ళీ సుందర పిచ్చాయా, ఇంకొకరు వాళ్ళే. బ్రాహ్మణ్ బ్లడ్, అది ప్యూర్ బ్లడ్ అయితే మనది ఇంప్యూరా? అంటే ఇట్లాంటివన్నీ చేసుకుంటూ ఇంప్యూర్ మన జీవితాన్ని, మన చరిత్రని, మన గ్రేట్ 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 గ్రాండ్ ఫాదర్స్ను కూడా మనము ఇంప్యూర్ చేస్తున్నాం మన ఆలోచన లేని తనంగా. అందుకే అంటారు కదా, అంబేద్కర్ ఎంత బాధపడ్డాడు. అంబేద్కరే కాదు, అంబేద్కర్ తర్వాత మీ తాతలు కూడా బాధపడి ఉంటారు మన దగ్గర. మా తండ్రి అయితే చాలా బాధపడ్డాడు, మా అమ్మ చాలా బాధపడ్డాడు. అంబేద్కరే కాదు, మనోళ్ళు కూడా బాధపడ్డారు. ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం? కనపడని హడ్డుల్స్ ఏంటి అనే ఒక దాంతో వాళ్ళు తల్లులకు, పిల్లలకు, తండ్రులకు, కొడుకులకు ఒక గ్యాప్. అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం వాటన్నిటిలోకి రీఎంట్రీ కావాలి. అదే పర్సెప్షన్. కాబట్టి మనము అవతల ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే మనము ఇంక్లూజన్ ఏం చెయ్యాలి? మనం ఎట్లా ఇంక్లూడ్ కావాలి? అవతల చరిత్రను కప్పి పెడితే చరిత్రను ఎట్లా తవ్వాలి? వాళ్ళు ఎప్పుడు కప్పి పెడుతుంటారు, మనం మాత్రం చరిత్రను తవ్వుతూనే ఉండాలి. తవ్వకపోతే మనం కూడా వాళ్ళ దాంట్లో జాయిన్ అయినట్టే, డౌటే లేదు. అయ్యింది ఆల్రెడీ. కాబట్టి ఒక స్కిల్స్లో కానీ ఒక చదువు చదువుతున్నామంటే ఇంకో టైంలో ఇంకొక స్కిల్ నేర్చుకోవడము, దానికి టైం పెట్టాలి. ఇప్పుడు సోషాలజీ, తెలుగు చదువుతున్నారు అనుకోండి, దీంతో ఉద్యోగాలు రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఈలోపే 4 ఉద్యోగాలు చేయాలి, ఆ స్కిల్ నేర్చుకోవాలి. తెలుగు చదువుతున్నా కాబట్టి తెలుగు లాంగ్వేజే అక్కర్లేదు, ఇంకొక 4 లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలి.
అవకాశం ఇప్పుడు వచ్చింది. ఆ తెలుగు చెప్తూనే ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పగలగాలి. ఆ తెలుగును అప్పుడే కదా నీ తెలుగును నువ్వు ఎన్హాన్స్ చేయగలవు, నీ తెలుగులో ఉన్న సారాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి తీసుకుపోగలవు. ఈ సోషల్ సైన్స్ని డెవలప్ చేయాలంటే మన పర్సెప్షన్ రావాలి, యాంటీ కాస్ట్ పర్సెప్షన్ రావాలి. రాకపోతే మనము దొరకాడు జీతగాళ్ళే. కాకపోతే వాళ్ళు గోసి గొంగడ వేసుకున్నారు, మీరు ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకున్నారు, అంతే. తేడా ఏమీ లేదు. అంటే మోడర్న్ స్లేవ్ అనే దాని కింద మనం జమ కాకూడదు. కాబట్టి ఇన్విజిబుల్ సప్రెషన్, మనకు ఒక సప్రెషన్ ఉందని మనము గుర్తుపట్టాము, కానీ దానికి బలవుతూ ఉంటాం. అంటే ఈ అంచనాలు వేయకపోవడం. ఇప్పుడు చాలామంది మన తెలంగాణలో అయినా, ఆంధ్రలో అయినా, గుజరాత్లో ఎక్కడ పోయినా ఈ అగ్రకులాల వాళ్ళు వాళ్ళ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఫారిన్లో అవుతుంది. అది జనరలైజ్ అయిపోయింది. కానీ ఎస్సీలు ఎక్కడ చదువుతున్నారు? యూనివర్సిటీకి రావడమే ఫారిన్ వచ్చినంత అయిపోయి. మరి ఫారిన్ ఎప్పుడు పోతారు? వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ వస్తారు, మళ్ళీ రాజకీయాలలో ఎంపీగానో ఎమ్మెల్యేగానో వచ్చేస్తారు. మళ్ళీ మనల్ని ఇక్కడే ఉండమంటారు, మనల్ని బయటికి పోతారు. వాళ్ళు ఎందుకు పోతుర్రు? బతకడానికి పోతురు. వాళ్ళు ఎందుకు పోతుర్రు? థింకింగ్ పవర్ పెంచుకోవడానికి అక్కడ పోతుర్రు. కాబట్టి వాళ్ళకు ఆ టైము, ఆ మార్కెట్, స్పీడ్గా మారుతున్న మార్కెట్ తెలుస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చినాక గణపతి గారు డాన్స్ చేస్తారా? వాళ్ళు వేస్తారా? ఎవరు వేస్తున్నారు? గణపతి కాడ డాన్స్, కృష్ణుడి కాడ డాన్స్, అన్నిటి కాడ డాన్స్. మొన్న రామంతపూర్లో ఒక 5 మంది చనిపోయిండ్రు ఆ డ్యాన్సులు వేసుకుంటూ, షార్ట్ సర్క్యూట్. వాళ్ళ ప్రాణాలకు విలువలేదా? అది వచ్చిన తర్వాత ఇది తగ్గాలే కదా కొద్దిగా. ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక రోజంతా ఒక రోజు కాదు, అంతకుముందు 9 రోజులు. అది పేదోళ్ళ పబ్ అన్నారు ఎవరో ఇంతకుముందు. పేదోళ్ళ పబ్ అనడం బాగానే ఉంది. ఆ పబ్బులకు మనం వెళ్తున్నాం పేదోళ్ళం కాబట్టి. మళ్ళీ మనము అంబేద్కరైట్స్ము, ఫులేయిట్స్ము, సావిత్రిబాయి ఫులే ఫాలోవర్స్ము. మళ్ళీ పేదోళ్ళం అనేది క్లెయిమ్ చేసుకుంటాము. పోయి మన ఇన్నోసెంట్ను, తెలివిలేనితనాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. తెలివిలేనితనాన్ని హీరోయిజం చేస్తాం. ఇది అంతా బయటికి రాకపోతే, ఇదంతా మాట్లాడకపోతే ఇంకొక తరం బలైపోతుంది. నేను ఆ ఉద్దేశంతోనే మాట్లాడుతున్నా. థ్యాంక్స్, మీరు కాబట్టి పిలిచిరు నన్ను ఎవరు పిలవరు. ఈమె ఉద్యమాలకు పోద్దంటది, చదువుకోమంటది, పిహెచ్డీలు చేయమంటది. పిహెచ్డీలే చేస్తురా అందరూ? పిహెచ్డీలు చేసే బతుకుతురా? ఈమె పిహెచ్డీలు చేయమంటది. ఎందుకు చేయమంటున్నాము? ఎందులోకి పోయినా థాట్ఫుల్గా ఉండాలి. ఎందులో కన్నా ఏ మార్కెట్, ఏ కంపెనీ, ఏ పార్టీ, ఎక్కడ ఏ అసెంబ్లీనో, పార్లమెంట్ ఎక్కడైనా నాలెడ్జ్ లేకుండా వెళ్ళవు. అంచనా వేసి వెళ్ళిపో. ఇది ఒక యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్తో లేకపోతే ఇంకెక్కడ ఉంటుంది. అది నిజానికి మీకు చాలా పని ఉంది. మీకు చేసే శక్తి ఉంటే గ్రామాలలో ఇప్పటికీ దళితులకు ఆ నేమింగ్ ద పాలిటిక్స్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఇంటి పేరులో ఉండే పాలిటిక్స్, అవి చాలా
మనకు కొంతమందికి ఇప్పటికీ హరిజన్ అని ఇంటి పేరు పెడతారు. హరిజన్ పార్లమెంట్లో నిషేధించిండ్రు 85లోనే. ఇప్పటికీ హరిజన్ అని ఉంటుంది. దాన్ని నిషేధించిండ్రనే స్పృహ కూడా మనోళ్ళకి లేనంత వెనుకబాటు. మరి వాళ్ళకి లేదని మనకున్నదాన్ని మనం కృషి అయితే ఎట్లా? మన కమ్యూనిటీకి చెప్పాలి కదా. అది మార్చుకునే మెథడ్ కూడా ఉంది. పేరు మార్చుకునే మెథడ్ గెజిట్లో మార్చుకోవచ్చు. కుక్కల సామేల అని ఒక పేరు ఉంటుంది. ఎందుకు? అది నిజానికి వాళ్ళ ఇంటి పేరు కాదు. ఒక దొర తిట్టుంటాడాన్ని, ఒరే కుక్కల కొడుక అని. అది ఇంటి పేరు అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొంతమందికి అవి క్యాస్ట్ కాంట్రడిక్షన్ తెలుసా? ఇప్పుడు మీకు తెలియదనుకుంటా, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు మా తాతని, మా ఫాదర్ని సగం పేరు పెట్టి పిలిచేది. ఒరేయ్ నర్సిగా, బాలిగా, పెళ్ళుగా అని పిలిచేది. ఎవరు? అవతల నా క్లాస్మేట్ ఆడు. నా క్లాస్మేట్ మా తండ్రిని ఒరే అంటే, ఇప్పుడు నా క్లాస్మేట్కి వాని తండ్రి వానికి హీరో, మరి నా తండ్రి నాకు హీరో కదా. నా హీరోని నువ్వు ఒరే అంటే ఎట్లా? వాడంటే అన్నాడు అనుకో, పోయి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో రికార్డ్స్ చూస్తే దాంట్లో కూడా పెళ్ళిగాడు, మల్లిగాడు, బాలిగాడు, నర్సిగాడు. తెలుసా మీకు ఇది? ఇవి మనం కూడా ఇది తెలుసుకొని కాస్త సెన్సిటైజ్ కావాలి. మన వాళ్ళు ఎట్లున్నారంటే, మీరు కాదు, మన వాళ్ళు ఎట్లున్నారంటే పిలుస్తుంటే కూడా అలవాటు పడ్డ చెవులు, అలవాటు పడ్డది. అది మళ్ళీ ఇప్పటికీ నువ్వు పాత రికార్డు చూడండి, అదే ఉంటుంది. అదొకటి. హరిజన్ అనే పదం తీసేసిన తర్వాత ఇంటి పేరు ఎట్లా పెడతారు? హరిజన్ అంటే డెఫినేషన్ ఎంతమందికి తెలుసా? చేతులు ఎత్తుండే ఎంతమందికి తెలుసు? మరి ఆ పదాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు తర్వాత తెలుసుకోండి. నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టుండి తెలుసుకుంటే. ఆ పేరుని వాళ్ళ ఇంటి పేరు ఇట్లా మంచిగా ఉంటుంది అన్నమాట. చెట్లోళ్ళు అని, గుట్టలోళ్ళు అని. చెట్లోళ్ళు, గుట్టలోళ్ళు, ఇల్లుని బట్టి కూడా గుడిసోళ్ళు, స్లాబ్ ఇల్లు ఉంటే ఆ ఇంటి పేరుతో వస్తుంది. కానీ వీళ్ళేం పెడతాడు? ఎంఆర్ఓ ఆఫీసరు వీళ్ళకి ఇంత మంచి పేరు ఎందుకని హర్జన్ పెట్టేస్తాడు అనమాట. అంటే మన ఇంటి పేరును కూడా మనం చెప్పుకునే అవకాశం ఇప్పటికీ లేదంటే మనం ఎక్కడున్నాం? ఇట్లా మరి అది వేరే వాళ్ళకు ఎట్లుంటాయి? వేద శర్మ, వేద వెంకట శర్మ, ఇంకా ఇవే ఉంటాయి అన్నమాట అన్నీ. ఆ గ్రాంధికంలో ఈ పేర్లన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవే ఉంటాయి. వాళ్ళు కాన్షియస్గా తీసి పెట్టుకుంటారు అంతే. కానీ మనకు కాన్షియస్గా డిగ్రేడ్ చేస్తారన్నమాట. మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఈరోజు చాలా గొప్పగా ఉన్నట్టుంది, మిమ్మల్ని అందరు చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. కానీ మన పక్కల మహబూబ్నగర్ పోయినా, రంగారెడ్డి పోయినా, వరంగల్, సిద్దిపేట అక్కడ పోతే ఇప్పటికీ జోగిని వ్యవస్థ ఉంది. అది మనం మన ఊరు, మన బ్లడ్, మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అట్లుంటే నువ్వు అమెరికాలో పోయి కంపెనీ పెట్టినా నీకు ఇజ్జత్ ఉండదు. నువ్వు ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్ అయినా నీ వాళ్ళు ఒక రైతు అట్లుంటే నువ్వెట్లా కుప్పడం అవుతావు? నా వాళ్ళంటే నేనైనట్టే కదా.